وہ کمرے سے نکل کر آئی تو دیکھا کہ اس کی والدہ اور دادا جان لڑکوں کی تصویریں لیے بیٹھی تھی۔ وہ ان پر سرسری سی نظر ڈالتے ہوئے آگے بڑھنے لگی، لیکن پھر ایک آواز نے اس کا تعاقب کیا، جسے سن کر وہ رکی۔ روشانی بیٹا یہاں آئیے، یہ دیکھیے۔ وہ پیچھے مڑی تو اس کی ماں مسکرا کر اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ لہجے میں بے پناہ اپنا پن تھا۔ وہ لب بھینچ گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس سے رشتے کے متعلق ہی بات کریں گے، پر وہ ابھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی کرے گی۔ پر ان کے حکم کے آگے کوئی کچھ نہیں کر سکتا تھا۔ جی دادا جان، کیا بات ہے؟ وہ نہ چاہتے ہوئے جا کر ان کے سامنے والے صوفے پر بیٹھ گئی۔ جیسے وہ بیٹھی تو بہزاد صاحب نے اس کے سامنے کچھ تصویریں رکھی جو محض کچھ لڑکوں کی تھی۔ یہ کیا ہے اور ان کا میں کیا کروں؟ تلخ لہجے میں بولتے ہوئے اس نے تصویریں واپس ٹیبل پر ہی رکھ دی۔ بیٹا یہ کچھ تصویریں ہیں رشتے کے لیے، تم دیکھ لو کون سا اچھا ہے۔ ریمشا بیگم اس کی ماں نے اسے مسکرا کر کہا، لیکن روشانی نے ضبط کے کڑے منازل طے کرتے وہ تصویریں جھٹک دی۔ یہ تصویریں آپ رامین کو دکھائے نا، مجھے کیوں دکھا رہی ہیں؟ اس نے لب بھینچتے ہوئے کہا۔ وہ اس بات کو وہیں ختم کر دینا چاہتی تھی کہ شاید وہ لوگ ایسا نہ چاہتے تھے۔ بیٹا جب تم نے شادی کرنی ہے تو رامین کے ان تصویروں سے کیا سروکار؟ ریمشا بیگم نے اسے سمجھانا چاہا۔ میں نے شادی نہیں کرنی، یہ میں آخری دفعہ کہہ رہی۔ اگر آج کے بعد مجھے کسی نے تنگ کرنے کی کوشش بھی کی تو میں یہ ولا چھوڑ کر چلی جاؤں گی۔ اٹس مائی لاسٹ ٹائم۔ وہ غصے کی آگ میں جلنے لگی تھی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ ان تصویروں کو آگ لگا دے، لیکن ان دونوں کا ادب لحاظ کرتے وہ اتنا ہی بولی، بیٹا پر کبھی تو شادی کرنی ہے نا آپ نے، تو اب کیوں نہیں؟ ابھی کیا مسئلہ ہے؟ کیوں بار بار انکار کر دیا؟ بہزاد صاحب جھنجھلاتے ہوئے بولے۔ وہ اچھی طرح جانتے تھے کہ وہ کیوں انکار کر رہی تھی، پھر بھی ایک ہی بات بار بار کر رہے تھے۔ وہ لب کھانٹ کر رہ گئی، لیکن اب اس کے ضبط کا پیمانہ جھلک چکا تھا۔ بس دادا جان، میں یہ شادی نہیں کروں گی تو نہیں کروں گی۔ آپ نے پہلے بھی مجھے یوں ہی زبردستی کرنے کی کوشش کی تھی، لیکن دیکھیں کیا ہوا، اب بھگت رہی ہوں نا میں آپ کے تھوپے گئے زبردستی فیصلوں کا انجام۔ اسے اپنی زندگی کے گزرے ہوئے 3 سال پہلے کا واقعہ یاد آیا تو آنکھوں میں سرخ ڈورے تیرنے لگے۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگی جب اس کی ماں کے لفظوں نے اس کے قدموں کو زنجیر کر دیا۔ روشانے، یہ شادی آپ کو کرنی ہی ہوگی، یہ میں آخری دفعہ کہہ رہی ہوں، میں تمہیں اس حال میں نہیں دیکھ سکتی۔ ریمشا بیگم نے حکم چلانے کی کوشش کی۔ بس بہت ہو گیا، میں وہی کروں گی جو میرا دل کرے گا۔ میں نہیں مانوں گی یہ بات آپ کی، پوری زندگی ہر بات مانی میں نے آپ کی، پر اس دفعہ نہیں۔ پہلے بھی مانی تھی اور اس کا نتیجہ اب تک صرف میں نے ہی جھیلا ہے، کسی اور نے تو نہیں نا، کسی اور کو کوئی فرق نہیں پڑا۔ وہ لب بھینچ گئی اور یہ کہہ کر وہ فوراً وہاں سے چلی گئی۔ دیکھ رہے ہیں آپ ابو سے، یہ تو بات ماننے کو بھی تیار نہیں ہے۔ ریمشا بیگم نے اپنے سسر بہزاد صاحب کی طرف نم نگاہوں سے دیکھتے ہوئے کہا، صبر کر جاؤ بہو، ابھی وہ نہیں کرنا چاہتی شادی تو اس شادی کو رہنے دے، ان لوگوں سے ابھی کسی اور لڑکی کا رشتہ طے کروا دیتے۔ یہ کہتے وہ لاٹھی ٹیکتے ہوئے وہاں سے جا چکے تھے۔ میری کافی کہاں ہے؟ ابھی تک میری کافی کیوں نہیں آئی ڈیسک پر؟ وہ اپنے آفس میں داخل ہوتے ہوئے چلائی تھی، جبکہ آج سارے اپنے باس کا موڈ دیکھ کر اپنے اپنے کام میں جھک گئے تھے۔ آج تو باس دیکھنے میں کافی خطرناک لگ رہی ہیں، جبکہ اب سبھی کی نگاہیں تابش کو ڈھونڈ رہی تھی جو ان سب کا باس کا پرسنل سیکرٹری تھا اور 1 ہفتے پہلے ہی اپوائنٹ کیا گیا تھا۔ یوں کہنا غلط نہ ہوگا کہ وہ ایک نہایت شوخ اور چنچل سا شرارتی مگر لاپرواہ سا لڑکا تھا۔ مگر آج باس تو آ چکی تھی مگر ان کا پرسنل سیکرٹری ابھی تک نہیں آیا تھا۔ اس بات کا انہیں خوف تھا کہ باس بم کی طرح پھٹ ہی نہ جائے۔ یار کوئی تو تابش کو کال کرو، آج تو یہ گیا پکا، ایک لڑکی نے خوف سے ناخن گدرتے ہوئے کہا جب وہ تن فناتے ہوئے خود باہر آئے۔ کیا سب بہرے ہو گئے ہیں؟ میں تابش کو بلا رہی، کہاں ہے وہ؟ اب تک کیبن میں کیوں نہیں آیا؟ وہ کڑک دار آواز میں بولی تو سبھی نظریں چرانے لگے، جبکہ گلاسز والی امپلائی آگے آتے ہوئے منمناتے ہوئے لہجے میں بولی تھی، باس تابش ابھی تک آفس نہیں آیا، ویسے تو آپ سے آدھا گھنٹہ لیٹ ہی آتا لیکن آج آپ آدھا گھنٹہ پہلے آ گئی ہیں تو شاید اسی لیے وہ ابھی تک نہیں آیا۔ یہ کہتے وہ فوراً اپنا منہ دبا گئی تھی، جبکہ وہ خون خوار نظروں سے اسے گھڑی کو دیکھنے لگی اور اگلے لمحے اسے فون اٹھاتے تیزی سے بٹن دباتے اس کا نمبر ملایا۔
پہلے تو 4 بار فون کرنے پر بھی موصوف نے کال نہ اٹھایا تھا. جب آخر جا کر اٹھایا ہی تو آگے سے تنقیدی آواز میں برآمدی آواز ہوئی تھی. آپ کا ملایا ہوا نمبر اس وقت خواب ایک روش کے مزے اٹھ رہا ہے. برائے مہربانی اس نمبر پہ اب اسے ڈسٹرب نہ کریں. اس سے پہلے کہ وہ فون کھٹاک سے بند کرتا، فون کی دوسری پار سے چھنگاڑتی ہوئی آواز نے اس کے کان کے پردے پھاڑ دیے. مسٹر تابش، اگر آپ اگلے 20 منٹ آفس میں موجود نہ ہوئے تو یقین جانیے آپ کے ڈیڈ آپ کو اگلے 3 ماہ کی پاکٹ منی دینا تک بھول جائیں گے. اب یہ آپ پر ہے کہ اگلے ماہ فاقے کر کے گزارنے ہیں یا یہاں آپ وقت پر پہنچ کر. یہ کہہ کر وہ کھٹاک سے اس نے فون بند کر چکی تھی، جبکہ دوسری طرف تابش کی آنکھیں جھٹکے سے کھلی تھی اور اس نے آنکھیں چھوٹی کرتے فون کو گھورا تھا. اور اگلے 5 منٹ میں وہ واش روم میں بھاگتا، منہ ہاتھ دھو کر فٹافٹ کپڑے پہن کر خود پر پرفیوم چھڑکتے بن ٹھن کے تیار ہو چکا تھا. اور دیکھتے ہی دیکھتے 20 منٹ کی بجائے 15 منٹ میں وہ پھولتی سانسوں سمیت آفس میں موجود تھا، جسے سب دبتی ہنسی سے دیکھ رہے تھے کیونکہ اب اس کا رخ روشانی کے آفس کی جانب تھا. وہ جھٹکے سے دروازہ کھولتے اندر داخل ہوا. جب روشانی نے ماتھے پر بل ڈالے اسے دیکھا کہ اب آپ آفس کے دروازے کا بل بھی اپنی پیمنٹ سے ادا کرنا چاہتے ہیں تو ذرا اور زور سے دروازہ توڑیے. اس کے طاق کر وار کرنے پر اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھتے گہرا سانس بھرتے ہوئے آگے بڑھا تھا اور اس کے سامنے رکھی چیئر کھینچ کر ایک پر بیٹھا تھا. جب وہ ایک آئی بروچ کھا کر اسے دیکھنے لگی. مسٹر تابش، میں نے آپ کو بیٹھنے کے لیے تو نہیں کہا. وہ ایک آئی بروچ کھا کر اسے اوپر سے نیچے تک طنزیہ انداز میں دیکھتے ہوئے بولی، جب وہ بھی زبردستی مسکراہٹ اپنے ہونٹوں پر سجا دے ڈیسک پر ہاتھ رکھے ہوئے اس کی جانب آنکھوں میں آنکھیں گاڑتے ہوئے بولا تھا، آخر ایسی کون سی آفت آ گئی تھی میم جو آپ نے مجھے اتنی صبح صبح یاد کیا؟ وہ آنکھیں پٹ پٹاتے ہوئے بولا، جبکہ وہ خون کی گھونٹ بھر کے رہی کیونکہ اس کا خون جلانے میں کوئی کسر نہیں جانے دیتا تھا. اگر آپ بھول گئے ہیں تو میں آپ کو یاد کرا دوں مسٹر تابش کہ آپ میری سیکرٹری ہیں. میں آپ کی سیکرٹری نہیں ہوں. آپ کو مجھ سے پہلے موجود ہونا چاہیے. اسے یاد دہانی کراتے ہوئے بولی جس پر وہ سر چٹک کر رہ گیا تھا. اب آپ میرا شیڈیول بتانا پسند کریں گے؟ کیا وہ بھی میں آپ کو ڈکٹیٹ کروں؟ وہ آنکھیں چھوٹی کرتے اسے گھورتے ہوئے بولی تھی، جبکہ وہ گہرا سانس پڑتے اسے آج کا شیڈیول بتانے لگا تھا. شیڈیول تو آپ نے بتا دیا، لیکن آپ کافی لانا بھول گئے شاید میرے لیے. اب اٹھیے اور 2 منٹ کے اندر میرے لیے کافی لے کر آئیے. وہ اگلا آرڈر دے کر جاری کرتے ہوئے اسے بولی تھی جب وہ پیر پٹک کر آ گیا تھا اور پھر جھٹکے سے اٹھا تھا. اور ہاں، ذرا دروازہ آہستہ بند کر کے جائے گا ورنہ آپ کو معلوم ہے نا. وہ آخر پہ بھی اسے وارننگ دینے سے باز نہ آئی تھی جو اسے کاٹ کھانے والی نگاہوں سے دیکھ کر رہ گیا تھا. اگر اس کے باپ نے اسے مجبور نہ کیا ہوتا یہاں اس لڑکی کے انڈر کام کرنے پر تو وہ کبھی خواب میں بھی اس لڑکی کے ساتھ کام کرنا پسند نہیں کرتا. عمر میں وہ اس سے 3 سال بڑا تھا، مگر اپنے باپ کی وجہ سے وہ اس کے انڈر کام کر رہا تھا کیونکہ اس کی مجبوری تھی. اس کا باپ ایک امیر بزنس مین تھا مگر اسے آفس سنبھالنے کا کوئی شوق نہیں تھا. لیکن اس کی پاکٹ منی بند ہو چکی تھی جس کے باعث اسے یہاں زبردستی کام کرنے پر آنا پڑتا تھا، ورنہ وہ لیٹ نائٹ پارٹیز کیسے اٹینڈ کر پاتا. ایک آخری نگاہ اس پر ڈالتے ہوئے وہ باہر آیا اور وہ فوراً سے کچن میں جاتے کافی کا آرڈر دیا تھا. جیسے ہی وہ کافی لے کر آیا اور ایک گھونٹ لیتے روشانی نے منہ بنایا تھا کہ یہ کیا ہے مسٹر تابش، آپ اچھی طرح جانتے ہیں مجھے چینی والی کافی نہیں پینی. وہ اس کو باور کرواتے ہوئے لہجے میں بولی جو وہ ہلکی سی بڑبڑاہٹ سمیت بولا تھا، زبان تو لگا ہی دی ہے آپ نے، کڑوی تو ہو ہی گئی ہوگی. وہ سر کھجاتے ہوئے بولا جب اسے کھا جانے والی نگاہوں سے گھومنے لگی، کیا کچھ کہا آپ نے؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تنزیہ نگاہوں سے بولی جو وہ زبردستی منہ پر مسکراہٹ سجاتے فوراً نفی میں سر لا گیا. میری کیا مجال کہ میں آپ کو کچھ کھو، مرنا ہے کیا مجھے؟ وہ آنکھیں بٹ پٹاتے ہوئے بولا، ساتھ ہی ساتھ اسے دل میں باتیں سنانے لگا. اگر اب کوئی کام نہیں ہے تو کیا میں باہر جاؤں؟ اس کی جانب دیکھتے دل چہرے پر مسکراہٹ اور مسکینیت طاری کرتے بولا تو اسے دیکھ کر رہ گئی. چاہیے باتیں کیے بغیر تو آپ کا ناشتہ بھی ہضم نہیں ہوتا ہوگا، پھر میں بھلا آپ کو یہاں روک کر کیا ہی کر لوں گی، میرا ہی سر کھائیں گے نا آپ. اجازت ملتے ہی وہ گدھے کے سر سے سینگ کی طرح وہاں سے غائب ہوا تھا. خیر خیریت ہے نا
बहुत बड़ी कड़वी कड़ेली रख ली है आज, वो एक लड़की के डेस्क के पास उठता हुआ बोला। जब वो अपना चश्मा नीचे करके मखमली भरे अंदाज में बोली तो उसके कान खड़े हुए। लगता है आज घर में बॉस फिर लड़खड़ आई है। ऐसे तूफान के असरात तब तभी आते हैं जब बॉस की मामा से उनकी तलख कलामी होती है। और तुम्हें इतना सब कुछ कैसे पता है? वो सीरत निगाहों से एक नजर से दूसरी नजर से रोशानी के ऑफिस पर डालते हुए बोला। जब वो कंधे उचका कर रखे थे, तुम अभी नए हो इसलिए तुम्हें यहाँ के राजों से वाकिफ नहीं हो मिस्टर, वरना तो ऐसी बहुत सी बातें हैं जो आग लगाते हैं मार्केट में, मगर हम वो खबरें लीक नहीं करते। रीमा जो की ताबिश को देखते उसके गुड लुक्स का शिकार हुई थी। सब रास उगल देने को थी जब जोनिया ने उसे घूरा था। खबरदार रीमा, जो तुमने बॉस के बारे में कोई भी ऐसी वैसी बात की, तुम्हें इस बात पर मैं फायर भी किया जा सकता है। उसे घूर कर बोली। और अब तो ताबिश को भी जानने का तजस्सुस होने लगा था कि ऐसी भी क्या बात थी जो उससे ढकी छुपी थी। अरे, अब तो मैं भी इस ऑफिस का एम्प्लॉय हूँ, मुझे भी तो बताओ ना। यार क्या चटपटी बात खबरें हैं। वही दोनों से मिन्नत भरे लहजे में बोला, जबकि रीमा उसके इस तरह बेतकल्लुफ अंदाज पर बीच जाने को तैयार थी। तभी उसकी जुबान फराटे बनने को थी। हाँ क्यों नहीं, मैं बताती हूँ। तुम्हें पता है पहले हमारी बॉस की एक नार डाव, अब इसने इतना ही कहा था जब जूनिया ने उसके मुंह पर हाथ रख दिया। खबरदार जो कोई बकवास की तो वो उसके मुंह पर कसकर हथेली जमाते वार्निंग देने वाले अंदाज में बोली। जब रीमा ने झटके से उसका हाथ अपने मुंह से हटाया। उफ सोनिया, इस तरह की हरकतें मत किया करो यार। बता नहीं दो मुझे ताबिश को कि बॉस। उसके इतना कहने की देर थी कि ताबिश के कान उसकी आवाज पर लग चुके थे। इससे पहले कि अपना जुमला मुकम्मल करती किसी की पाटदार आवाज पर वो चौंक कर सीधी हुई। बॉस क्या रीमा, जरा खुल कर के क्या कहना चाहती हैं आप मेरे बारे में? उसके इतना कहने की देर थी कि रीमा के माथे पर पसीना चमकने लगा। बॉस, वो कुछ नहीं बॉस। वो इतना कॉन्फिडेंट होते हुए भी इस वक्त थकलाई थी। जी कहिए ना, मैं सुन रही हूँ। वो आगे आते हुए बोली जब वो तेजी से नफी में सर हिलाने लगी। बॉस आपके क्लाइंट की कॉल आई थी, अभी मीटिंग 1 घंटे बाद की शेड्यूल हो गई है। ताबिश ने फौरन बीच में आते हुए बात संभाली और उसे वहां से ले गया था। बात तो टल गई थी मगर ताबिश के पेट में अब मरोड़ भी उठ रहे थे क्योंकि वो पूरी बात जो नहीं सुन पाया था। कहाँ है हमारी अगली मीटिंग? वो गाड़ी में बैठते हुए उससे पूछते हुए बोली थी। जबकि ताबिश जो कि किसी गहरी सोच में मगन था फौरन होश में आया। रॉयल होटल में उसकी जानिब देखते हुए बोला। जब वो गाड़ी से बाहर निकले तो रुशानी ने ऊपर से नीचे तक उसकी तैयारी देखते हुए तासुब से नफी में सर लाया। वो जो कोट के बटन बंद करके अब अपने बालों में हाथ फेरते उसकी जानिब देख रहा था। उसका मुंह लटका हुआ था और आंखें छोटी छोटी करते बोला, ये अब मुझे ऐसी तनकीदी निगाहों से क्यों उतार रही है? क्या कभी खुश शक्ल और चार्मिंग लड़का नहीं दिखा क्या? उसके इतना कहने की देर थी कि वो जो संजीदा तासुरात थी उसे देख रही थी एकदम कहका लगाकर हंस पड़ी। जबकि तापिश ने उसको इस अरसे में पहली दफा हंसते हुए देखा था। वो तो जैसे उसकी खनकती हुई हंसी में खो सा गया था जब अगली पल उसके होश में रुशाना की आवाज ने लड़ पटका था। खुश शक्ल तो नहीं मगर आपको खुश फहमी जरूर लाग हुई है। किसने कह दिया कि आप हैंडसम और खोबरू है? वो उसे ऊपर से लेकर नीचे तक देखते तंजील लहजे में बोली थी जबकि वो मुंह चढ़ाकर उसे देखने लगा था। आपके कहने का क्या मतलब है? साफ साफ क्यों नहीं कहती आप? वही मतलब है जो तुम ठीक ठाक समझ रहे हो। तैयार तुम इस तरह होकर आए हो जैसे तुम किसी डेट पर जा रहे हो। वो अंदर जाते उस पर तंज करने से बाज आई जबकि वो फिर से उसके पीछे लपका था। आपके साथ तो पहली ही डेट है ना मेरी, बेशक फिर बिजनेस डेट ही क्यों ना हो। उस समय भी उसे छेड़ने से बाज नहीं आया था जिस पर वो उसे सुर्ख निगाहों से घूर कर रह गई थी। मगर अपने क्लाइंट को देखते उसने चेहरे पर मस्नूनी मुस्कुराहट सजाई थी। साथ वो भी क्लाइंट के हाथ मिलाते वहीं जम गया था। उनकी ये डील नहायत अच्छे हालात में कबूल हो गई थी। क्लाइंट्स बहुत खुश थे, उनके काम भी और नाम से भी। उन्होंने ऑफर करते हुए बोला था कि अगले हफ्ते हम लंदन में मीटअप रखते हैं, आप दोनों जरूर आएगा। क्लाइंट ताबिश की खुश शक्ल और फनी नेचर की वजह से काफी इंप्रेस हुआ था। तभी वो लगे हाथों उसे भी दावत दे चुका था। जबकि उसकी दावत देने पर ताबिश ने तफाखुर से फिर रोशानी की जन्म देखा, जैसे कहना चाह रहा हो कि देख लो
तुम्हारे अलावा सभी को मेरी कदर है। जिस पर वो लब भींच कर रहती थी। क्या उनका आना जरूरी है? उनकी जानिब देखते हुए मुस्कुराते हुए बोली, जबकि ताबिश अब उसको घूमने लगा था। जी हाँ, बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि हमें उनकी नेचर बहुत पसंद आई है। इसलिए हम चाहते हैं कि उन जैसी टीचर से बाहर लंदन के लोग भी इस्तेफादा हासिल करें, इसलिए उन्हें लाजमी लेकर आइएगा। उसको बावर करवाते हुए बोला था, जिस पर वो सर खम करके रह गई थी। अब उसकी क्लाइंट की डिमांड थी तो वो रद्द तो कर नहीं सकती थी, इसलिए हामी भी पर बैठी थी। जैसे ही वो लोग हाथ मिलाकर बाहर निकले और उसे तनबीही निगाहों से घूर कर रखे थी। क्या कभी देखा नहीं है मुझे आपने? मैंने ऐसा भी ये कर दिया है? क्या आप मुझे बस घूर कर ही देख रही हैं? अब इसमें मेरी क्या गलती है कि लोग मुझसे इंप्रेस हो गए? और एक आप है जो मेरी कदर ही नहीं करती, वरना जो चील की निगाह रखते हैं ना, वो मुझे पहचान ही जाते हैं। वो कंधे उचकाते हुए बोला था और उसकी जानिब देखते हुए, जब वो एकदम से पीछे हुई थी उसकी नजदीकी पर, मगर किसी जानी पहचानी आवाज पर उसके चेहरे का रंग तेजी से सफेद पड़ गया था, जो कि तापिश ने बखूबी महसूस किया था। मुझे अंदाजा नहीं था रोशानी कि तुम कबीर, मेरा मतलब तुम अपने शौहर को छोड़कर किसी और के साथ टाइम स्पेंड कर रही होगी यहाँ। उसकी आवाज पर वो झटके से पलटी और सामने खड़ी अबीरा को ऊपर से नीचे तक देखा, जबकि उसकी मौजूदगी में तापिश ने रोशानी के माथे पर साफ पसीने की नन्ही नन्ही बूंदें चमकती हुई देखी थी और उसके कटीले लहजे पर वो एक काटदार निगाह डालकर रह गया था। आखिर ये कौन सी लड़की थी जो उसके बॉस से इस लहजे में बात करने की जुर्रत रखती थी? आखिर वो भी देखना चाहता था। और एक मिनट, ये उसने शौहर कहा था, उसकी बॉस शादीशुदा थी। ये देखकर न जाने क्यों उसके दिल में चुभन सी हुई थी और उसने बेयकीनी से ओशानी की जानिब देखा था, जो बगैर चेहरे पर कोई तासुर लिए उसे मकैनकी अंदाज में दिख रही थी, जिससे वो कोई रोबोट हो और उस पर किसी भी बात का असर ना होता हो। मैं किसके साथ बाहर फिरती हूँ या घूमती हूँ, इससे तुम्हें कोई लेना देना नहीं होना चाहिए। मगर तुम शायद ये भूल रही हो उबैरा, कि जब तुम मेरा शौहर कह रही थी ना, वो मेरा एक्स शौहर है और तुम उसकी बीवी हो। इससे बेहतर होगा कि तुम अपने शौहर पर तवज्जो दो, ना कि मेरी लाइफ पर। समझ रही हो ना तुम? वो बामुश्किल अपने लहजे को भारी होते हुए रोक दे, मुट्ठियां बीचते हुए बोली थी, इतनी जोर से कि उसके नाखून उसकी हथेलियों में धंसने लगे थे। ताबिश ने जब ये देखा तो फौरन उसके हाथ को अपनी मुट्ठी में ले लिया और फौरन से उसका हाथ खोलकर उसकी हथेली पर अपने अंगूठे रब करने लगा, क्योंकि वो देख चुका था कि उसके नाखून उसकी हथेली जख्मी कर गए थे। उसका ये अचानक अमल देखकर वो शशन निगाहों से उसे देख रहा था कि आखिर उसे किसने हक दिया था कि उसके इतने करीब भरकर उसके जख्मों पर मरहम रखे। मगर ये सब उबैरा बीबी से नहीं देखा जा रहा था। अरे मेरी जान, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? मैं तुम्हारी बेस्टी हूँ। वो उसकी जानिब आते हुए उसके गले लगने की कोशिश करते हुए बोली थी, जबकि अगले ही पल रख कर रोशानी ने उसके मुंह पर थप्पड़ दे मारा था कि ताबिश मुंह खोले मुंह पर हाथ रखे इश्तिया कमीज लहजे में ही तमाशा देखने लगा। आखिर अपनी बोस को बिछड़ी हुई शेरनी का बनने का मतलब और मौका देखते हुए कैसे जाने देता। तभी वो बड़ी मजे से पॉकेट से मूंगफली निकालता मुंह में फांकते हुए सीन देख रहा था, जबकि अहानत से उबैरा का चेहरा सुर्ख पड़ने लगा था और वो खा जाने वाली निगाहों से रोशानी को देखने लगी थी। खुद को मेरी बेस्टी कहकर बेस्ट वर्ड की तौहीन करने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है उबैरा, कि तुम पहली दोस्त होगी जिसने अपनी ही दोस्त को शौहर छीन लिया था। ये बात तो मुझे मरने दम तक याद रहेगी। और रही बात कबीर की, तो इसे तुम जैसी लड़कियों में जरा बराबर भी इंटरेस्ट नहीं है। यू बोथ डिजर्व एच ईच अदर। समझ गई ना तुम? उसकी गर्दन को अपनी शिकंजे में लेती फनकारते हुए बोली थी, जब अबीरा उसका हाथ झटक कर रह गई थी। तुम तो अब भी उससे प्यार करती हो, ये बात मुझे अच्छी तरह मालूम है। उसको तंदही निगाहों से देखते हुए बोली, जब वो तुम इस खराना अंदाज में मुस्कुरा करके। कौन सी मोहब्बत की बात कर रही हो? वो तो तब भी खत्म हो गई थी जब मेरी, यानी हमारी डिवोर्स हुई थी। ये उसे लगा था झटका दूसरा ताबिश को। उसने दिल थाम लिया था अपना। आखिर ऐसे कौन कौन से इंकशाफ थे जो आज उसकी बोस कर देना चाहती थी? झूठ बोल रहे हो तुम। अभी भी तुम्हारी आंखों में कबीर का अक्स दिखाई देता है। आखिर तुम अपनी बचपन की मोहब्बत को यूं बोझ के आगे कैसे बढ़ सकती हो? मैं मान ही नहीं सकती। उसे सीने पर हाथ लपेटते हुए पैर पटकते
اس کی جانب دیکھتے اسے جنانے والے انداز میں کہا تھا. اس کا ایک ایک لفظ اس کے دل میں خنجر بن کے اتر رہا تھا، جب اس کو کچھ بھی کہنے کی ضرورت نہ پڑی تھی، کیونکہ تابش ایک دم ان دونوں کے درمیان میں آیا تھا. محترمہ، آپ کو کیا کہہ کر مخاطب کروں؟ کیونکہ لگ تو ویسے آپ میک اپ کی دکان ہی رہی ہیں، لیکن آپ کی جرت کیسے ہوئی روشانے سے اس لہجے میں بات کرنے کی؟ وہ ایک دم روشانے کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے ساتھ جوڑتے ہوئے بولا، جبکہ اب آنکھیں پھٹنے کی باری روشانے کی تھی. آخر یہ شخص کیا اول فل بولتا جا رہا تھا. وہ حیرت زدہ سی اس کا منہ دیکھ رہی تھی جب ابیرہ بھی منہ کھولے اس کی جانب دیکھنے لگی. تم ہو کون اور ہمارے درمیان میں کیا کر رہے ہو؟ وہ ایک ہینڈسم شخص کو روشانے کو ساتھ لگائے دیکھ جیلس ہوتے بولی. اس کا تو خیال تھا کہ ابھی تک وہ کبیر سے ہی موو آن نہیں کر پائی ہوگی، کیونکہ کبیر ان کے خاندان کا سب سے گڈ لکنگ لڑکا تھا اور تھا بھی امیر. تبھی وہ اسے چھیننے میں کامیاب رہی تھی، مگر اب اسے ایک نئے لڑکے کے ساتھ دیکھ کر ابیرہ جلن کا شکار ہو گئی تھی، کیونکہ وہ چاہتی تھی کہ سب اچھی چیزیں ہمیشہ صرف اس کے پاس ہوں. تبھی تو کبیر کو اس کا منقوہ ہوتے ہوئے بھی اس نے چھین لیا تھا اور ان دونوں کو مجبور کر دیا تھا طلاق لینے پر. وہ تو سچ شکر تھا کہ اس کا صرف نکاح ہی ہوا تھا، رخصتی نہیں، ورنہ کبھی وہ کبیر کے آگے نہ بڑھ پاتی. مگر اب تو جتنی نفرت وہ کبیر سے کرتی تھی شاید ہی کسی اور سے کرتی ہوگی. مگر ابیرہ چل کر خاکستر ہوتی گئی تابش کو اس کے اتنا قریب دیکھ کر. ارے کیا تمہیں نظر نہیں آ رہا کہ ہم لوگ فیانسی ہیں؟ عنقریب ہماری شادی بھی ہونے والی ہے. شادی کا کارڈ دے کر تمہیں لازمی بلائیں گے، سمجھ رہی ہو نا تم؟ ویسے بلانا تو نہیں چاہتے، لیکن اپنی اس ٹٹو کو بھی ساتھ دے کر آنا. میں دیکھنا چاہوں گا کہ وہ کون سا 2 ٹکے کا لڑکا تھا جسے میری بیوی نے ٹھکرا دیا. ویسے بھاوے کرواتے اوپر سے نیچے تک آگ لگاتے ہوئے روشانی کو زبردستی تھامتے وہاں سے لے کر نکلتا چلا گیا، جبکہ وہ سن پاؤں لیے تابش کے ساتھ نکلتی چلی گئی. اور گاڑی میں بیٹھتے ہی جیسے اسے ہوش آیا اور وہ جھٹکے سے اس کی طرف پلٹتے ہوئے بولی، یہ کیا بکواس ہے؟ کیا کہہ کر آئے ہو تم اس کے سامنے؟ کون سی فیانسی؟ کہاں کی فیانسی؟ میں اور تم ایسے کیسے ہو گئے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ہکلاتے ہوئے بولی. اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیا کہنا ہے. اس کا پر اعتماد لہجہ پہلی بار ٹوٹا تھا. بھلائی کا تو آج کل کوئی زمانہ ہی نہیں ہے. پہلی دفعہ آپ کو ٹوٹتے ہوئے دیکھا، تبھی آپ کی عزت بچانی چاہیے، اور یہ جھوٹ بول دیا. ویسے آپ کی خوش قسمتی ہے کہ میں نے آپ کو اس کے سامنے اپنا فیانسی بنایا. وہ گرد جارتے ہوئے بولا جب وہ مٹھیاں بھینچ کر رہ گئی تھی. جب وہ اگلی پل اس کو دوبارہ ہتھیلی کھولتے اپنے انگوٹھے ملتے دیکھنے لگا. ایسی حرکتیں کیوں کرتی ہو؟ اپنے ہی آپ کو زخمی کرنا کہاں کی عقل مندی ہے؟ وہ گاڑی میں سے ایک برنول نکال کر اس کی ہتھیلی پر لگاتے ہوئے بولا کہ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپ ٹپ برسنے لگے. آپ رو رہی ہیں؟ وہ بے یقینی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولا جو وہ چہرہ اپنے ہاتھوں میں چھپا گئی. میں نہیں چاہتی تھی کہ میری یہ سائڈ کوئی دیکھے، مگر تم دیکھ چکے ہو. وہ بلکتے ہوئے بولی جبکہ تابش کو اپنا دل مٹھی میں زور سے بیچتا ہوا محسوس ہو رہا تھا. ہاں رو رہی ہوں. کیوں؟ یہ جاننا چاہتے ہو نا کہ تم میرے ساتھ کیا ہوا جو میں ایک ٹوٹی ہوئی عورت کی طرح بکھر گئی. وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے زخمی نگاہوں سے بولی تھی. تو سنو، میں وہ عورت ہوں جسے اس کے منقوہ نے رخصتی سے 1 دن پہلے چھوڑ دیا تھا. میں وہ عورت ہوں جسے اس کی ہی سب سے بہترین دوست نے دھوکا دیا اور اس کے شوہر کے ساتھ ملتے ہوئے. تم ہمیشہ سے پوچھتے آئے تھے نا کہ کیوں میں اتنی سخت ہوں، کیوں میں ہمیشہ جڑی کوٹی باتیں کرتی رہتی ہوں، کیوں مجھے یہی سب دیکھنے کے لیے ملا، یہی سب پایا ہے میں نے. اتنی مشکلیں جھیلی ہیں کہ کڑوی ہو چکی ہوں میں. اب میرے منہ سے کوئی نرم بات نہیں نکلتی، کیونکہ مرد ذات پر سے اعتبار اٹھ چکا ہے میرا. اور دوست میں مرتے دم تک اب بنانا نہیں چاہتی، کیونکہ ایک دوست کو تم اندر دیکھ ہی چکے ہو. یہ میرے لیے وہی بہترین مثال ہے پوری زندگی کی. وہ تلخ لہجے میں بولتی ہوئی ایک دفعہ پھر سے روتی تھی. جب کچھ بھی کہے بغیر وہ اپنا رومال نکالتے اس کی جانب بڑھا گیا. جب وہ حیرانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی. یہ لیجیے، آپ کی آنکھوں میں آنسو اچھے نہیں لگتے ہیں، آپ منہ سے تر تر فائر برساتی ہوئی اچھی لگتی ہیں. اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ نم آنکھوں سے مسکرا کر آ گئی تھی اور اپنے آنسو صاف کیے تھے. 1 ہفتہ تابش نے بالکل آرام سے گزارا. وہ جو کام کہتی وہ آرام سے کر دیتا، بلکہ اب تو آفس میں ہی ٹائم سے آنے لگا تھا.
وہ ششر ہی تو رہ گئی تھی. یہ سورج کہاں سے نکل آیا جو ہر ایک کام درست کر رہا تھا بغیر اس کو ڈانٹنے کا موقع دیا. وہ ایک اچھا امپلائی بن چکا تھا. اس کی حرکت اس نے حیرت کا شکار اسے کر دیا تھا اور اسے پوچھ لیا, خیریت ہے؟ تم بہت چپ چپ رہتے ہو, آج کل کوئی ڈانٹنے کا موقع دے رہے ہو مجھے؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے ذرا شریر لہجے میں بولی تھی کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گیا تھا. میں آپ کو اور کوئی ٹینشن نہیں دینا چاہتا, آپ کی زندگی میں پہلے ہی بہت زیادہ ٹینشن ہے نا. وہ کندھے اچکاتے ہوئے آرام سے بال پوائنٹ گھماتے ہوئے بولا جب وہ اسے دیکھ کر رہ گئی تھی. وہ اس مسئلے پر دوبارہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی, اس لیے خاموش رہنا ہی اس نے بہتر سمجھا تھا. وہ دونوں تیار ہو کر نکلنے ہی والے تھے جب اس کے گھر سے فون آیا, بیٹا تم ہم سے ملے بغیر جا رہی ہو؟ اس کی ماں نے فون پر اس کو گھرکتے ہوئے کہا تھا. جی ماں, کیونکہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اگر میں گھر آئی تو پھر آپ لوگ مجھے رشتے کے لیے تصویریں دکھانے لگ جاتے ہیں اور وہ میں دیکھنا نہیں چاہتی تھی. اسی لیے میں نے یہی مناسب سمجھا کہ میں باہر ہی چلی جاؤں, آپ لوگوں سے آ کر مل لوں گی. آپ لوگ کون سا کہیں جا رہے ہیں؟ وہ آرام سے کہتی ہوئی فون کاٹ گئی تھی جبکہ وہ اس کو دیکھ کر رہ گیا تھا. وہ اپنے گھر والوں سے بھی اس طرح ہی سنجیدہ لہجے میں بات کرتی تھی. کیا گھر کی طرف سے اس پر اتنا پریشر تھا شادی کرنے کا؟ کیوں دل ہی دل میں بس سوچ کر رہ گیا تھا. کچھ ہی دیر میں وہ لوگ نکل گئے تھے لندن کے لیے. جیسے ہی انہوں نے ٹیک آف کیا اور وہ گاڑی سے نکلتے ہوئے اس سے پوچھنے لگی تھی, کیا تم نے روم بکس کروایا تھا کیا؟ وہ اس کی طرف دیکھتے ہوئے بولی تھی جبکہ وہ آنکھیں میچ کر رہ گیا تھا. یہ کیا ہو گیا تھا اسے اتنی بڑی غلطی؟ یہ میں نے کہا تو تھا, مجھے شاید میں بھول گیا. وہ سر کھجاتے ہوئے بولا جبکہ وہ خود کے گھونٹ پڑتی رہ گئی. بس یہی رک گئے ہو؟ ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا کیا؟ ارے یار جلدی سے فیملی جوائن کرو, لائک کرو, شیئر کرو اور بیل آئیکن کو بھی دبا دو تاکہ اگلی ویڈیو سب سے پہلے آپ تک پہنچ جائے. ایک ہفتہ اس نے غلطیاں نہیں کی تھی تو کیا ہوا؟ اس بار آتے ہی اتنے امپورٹنٹ ڈیٹ پر اس نے اتنی بڑی غلطی کرتی تھی. وہ کلس کر رہ گئی تھی. اب کہاں سوئیں گے, کیا سڑکوں پہ؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے طنز کرتے بولی تھی, اچھا یار غصہ کیوں ہو رہی ہو, اندر جا کر بات کر لیتے ہیں نا ان سے. انہوں نے 2-3 ہوٹلز چیک کیے تھے مگر میٹنگ کی وجہ سے سبھی ہوٹلز کے روم بکس تھے. انہیں کوئی روم نہ ملا تھا. اب بولو کیا کرنا چاہیے ہمیں؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تیکھی نگاہ سے بولی, یہ آخری ہوٹل بچا ہے, اس میں بھی چیک کر لیتے ہیں, کیا پتا قسمت ہم پر مہربان ہو جائے. اس کی جانب دیکھتے ہوئے شرمندگی سے مسکراتے ہوئے بولا اور اندر گیا. جب وہ باہر ہی کھڑی اس کا انتظار کرنے لگی تھی, بوس دیکھے مل گیا روم, کہا تھا نا میں نے, میری لک بہت اچھی ہے. اس کی جانب دیکھتے ہوئے کالر چھاڑتے ہوئے بولا جب وہ بھی اندر آئی تھی. وہ دونوں اپنے اپنے لگیج لیتے ایک روم کے اندر داخل ہوئے تھے. جب اسے بھی اپنے پیچھے اندر آتے دیکھ کر وہ آئی برو جھکا کر اسے دیکھنے لگی جیسے اس کے ساتھ اندر آنے کا مطلب جاننا چاہ رہی ہو. وہ میں آپ کو بتانا بھول گیا کہ ایک ہی روم میں روم اویلیبل تھا, اس لیے ہم دونوں کو روم شیئر کرنا پڑے گا. اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا جبکہ وہ اپنی بی پی کو ہائی ہونے سے بڑی مشکل سے روکنے لگی تھی. کیا کہا تم نے؟ ایک ہی روم ہے, ہم رہیں گے. وہ دانت کو کچکچاتے ہوئے اس کی جانب خطرناک انداز میں بڑھنے لگی جو وہ دونوں ہاتھ سلنڈر کے انداز میں اٹھا کر رہ گیا تھا. ہاں باس, آپ کہیں گے تو میں بیڈ کے کونے کے نکل سو جاؤں گا. اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا جب وہ کہکا لگا کر ہنس پڑی تھی اور اس کو بے یقینی سے دیکھنے لگی تھی کہ آخر اس شخص کے دماغ میں عقل کی تھوڑی سی بھی رمق باقی ہے یا نہیں. تمہیں یہ خوش فہمی کیوں کر لاحق ہو گئی کہ اگر ہم ایک کمرے میں رک بھی گئے تو میں تمہیں بیڈ پر سونے دوں گی؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے اوپر سے نیچے تک اسے گھورتے ہوئے بولی تھی جب وہ اپنے سینے پر دونوں ہاتھ رکھ کے ایک دم پیچھے ہوا. کیا مطلب, کیا کہنا چاہتے ہیں آپ؟ یہی کہ تم زمین پر سو گے, سمجھ رہے ہو نا؟ یہ کہتے اس نے اسٹاف کو کال کی جو کچھ ہی دیر میں اس کو ایک گدا دے گئے تھے. نیچے میٹرس بچھاتے اسے تابش کو اشارہ کیا, چٹکی بجاتے تم نیچے سو گئے, سمجھ رہے ہو نا؟ اسے وافر کرواتے والے لہجے میں بولی تھوڑا ریسٹ کر لو, پھر ہم میٹنگ کے لیے ہمیں بھی نکلنا ہے. کچھ دیر ریسٹ کرنے کے بعد وہ دونوں کپڑے چینج کرتے ہوئے میٹنگ کے لیے آ گئے تھے. یہ ڈیل
अच्छी तरीके से डन हो गई थी, जबकि वो दो चार चुटकुले छोड़ता सबको मुस्कुराने पर मजबूर कर रहा था। जब कबीर अपनी टीम के साथ वहां आया था, मगर रोशानी को वहां देखकर वो शाकी अंदाज में आगे आया था। रोशानी, तुम यहाँ? उसकी जानिब देखते हुए बोला, हाँ, मैं यहाँ अपनी डील की क्लोजिंग के लिए आई थी। और क्यों? मैं यहाँ क्यों नहीं हो सकती? उसकी जानिब देखते हुए नासमझी से बोली थी, जब वो तिमस्काराना मुस्कुराहट लबों पर सजाए आगे आया था। तुम और डील क्लोज करने यहाँ आई थी? क्या मजाक है? तुम्हें डील का मतलब भी पता है? बिजनेस का बी भी आता है तुम्हें? तुम यहाँ कैसे आ सकती हो बिजनेस करने के लिए? ओह, तुम तो मेरी तवज्जो हासिल करने के लिए आई हो ना? तुम्हें पता था मैं यहाँ आया हूँ, और तुम भी मेरे पीछे यहाँ चली आई। लेकिन मैं तुमसे मूव ऑन आज कर चुका हूँ। उसकी जानिब देखते हुए हंसते हुए बोला, जबकि वो कहर भरी निगाहों से उसे देखने लगी थी। जबकि ताबिश को लम्हा लगा था समझने में कि सामने मौजूद नखट्टू कोई और नहीं बल्कि रोशानी का साबका शौहर था। इससे पहले कि वो कोई जवाब देती, अगले ही पल ताबिश ने कसकर मुक्का उसके मुंह पर चढ़ दिया कि वो पीछे लड़खड़ा कर जमीन बोस हुआ। अब की रोशानी ने मुंह पर हाथ रखे ताबिश को दिख रही थी, जो कि अपना हाथ झटक रहा था। हाउ डेयर यू, तुम होते कौन हो मुझे मारने वाले? क्या तुम जानते नहीं हो मैं कौन हूँ? अभी खड़ा खड़ा तुम्हें जेल के हवालात में बंद करवा सकता हूँ। फिर क्या कर लोगे तुम? हाँ, बताओ मुझे, होते कौन हो तुम मुझे हाथ लगाने वाले? वो एकदम लड़ने वाले अंदाज में इसके सीने पर धरे होते हुए धक्के देते हुए आगे आया। जब रुशाने ने बीच में आकर उनको दूर करने की कोशिश की, जिसे तुम बातें सुना रहे हो ना, मैं इस लड़की का होने वाला शौहर हूँ। तुम उसके सांप का शौहर है, इसलिए अपना मुंह बंद करके किसी कोने में पड़े रहो। और मैं भी ये सोच रहा था, क्यों ना कुत्ता भौंक रहा है, तो मैं तुम्हें देखकर मुझे अंदाजा हो गया कि वो कौन था। रोज की जानिब देखते हुए काटदार लहजे में बोला था, जबकि इतनी तौहीन पर ना सिर्फ कबीर का मुंह सुर्ख हो गया था, बल्कि उसके साथ तमाम बिजनेस पार्टनर चक्का लगाकर उसकी बेइज्जती पर हंसते लगे थे। ये सब कबीर से बर्दाश्त ना हुआ और उसने खा जाने वाली नजरों से रुशाने को देखा, जो खुद शिरशिर सी ताबिश का तरफ सुन रही थी कि आखिर ये क्या कह रहा है। मुझे जलाने के लिए तुम एक शख्स को कराए पर ले आई? कितना गिर चुकी हो तुम रुशाने? क्या तुम भूल चुकी हो हमारे खानदान की रवायात? और उसकी जानिब देखते हुए बोला, इससे क्या बात कर रहे हो? मुझसे बात करो। मैं इसको होने वाला शौहर हूँ। जो मेरी होने वाली बीवी से ऐसे बात करेगा, उसका मुंह तोड़ना मुझे अच्छे तरीके से आता है। समझ रहा है ना तू? वो एक और मुक्का उसके मुंह पर मारते हुए बोला, जो बेयकीनी से रोशाने को देखने लगा, जो उसका हाथ फेंकते हुए उसे खींच कर एक कोने में ले गई थी। पागल हो गए हो क्या ताबिश? ये क्या कर रहे हो तुम? अपनी बात का अंदाज है तुम्हें? तुम्हें वो पागल है क्या? कुछ भी कर बैठे हो। तुम्हें अंदाजा नहीं है उसका। झूठ मत बोलो। उसकी जानिब देखते हुए बोला, कोई बात नहीं, अगर सबूत मांगेगा तो सबूत देने के लिए और भी ऑप्शंस है हमारे पास। नकली पेपर्स बनवाकर इसे दिखा देंगे। उसकी जानिब देखते उसे तसल्ली अमीज लहजे में बोला, जबकि वो दांत पीस कर रह गई थी। इस लड़के की कोई बात सीधी ही नहीं थी। कितना झूठ बोलोगे तुम लड़के? तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हारी बातों पर यकीन कर लूंगा? सबूत दिखाओ मुझे। कहाँ है सबूत कि तुम इसके होने वाले शौहर हो? तो फिर शादी क्यों नहीं की अब तक इससे? ओह, वेट अ मिनट, मैं अभी क्या कह रहा हूँ? एक छोड़ी हुई लड़की को आखिर कौन अपनाता है? मैंने इसे छोड़ दिया था। इसके नाम पर तलाक का धब्बा लग चुका है। कौन अपनाएगा इसे? कौन इसे अपनी बीवी बनाना चाहेगा, जो पहले किसी और की छोड़ी हुई लड़की हो? वो सबके सामने उसकी तौहीन कर रहा था, उसे जिल्लत से आशना करवा रहा था, जबकि एक बार फिर वो उसी मुकाम पर पहुंच चुकी थी जहां उसने उसे छोड़ा था। ये सब ताबिश से बर्दाश्त नहीं हुआ था। उसको गिराते हुए उसके ऊपर पल पड़ा था और उसे बुरी तरह से पीटने लगा था। तुझे सबूत चाहिए ना, तो कल लाकर दूंगा तुझे सबूत। तेरी आंखों के सामने इससे शादी करूंगा। फिर तुझे बताऊंगा कि मुझ में इतना जिगरा इसको अपनाने का है। वो तो अच्छा हुआ कि तूने इसे छोड़ दिया, वरना मैं तुझे मार कर खुद इससे शादी कर लेता। वो उठते हुए गहरी गहरी सांस बढ़ते हुए बोला, जबकि वो शस्टर सी ताबिश का ये जुनूनी रूप दिख रही थी। ऐसा रूप तो उसने कभी नहीं देखा था ताबिश का। आखिर इतना जुनूनी वो कब से हो गया था? उसकी जानिब देखते हुए वो यही सोच रही थी, जब उसका हाथ थामते हुए जबरदस्ती वहां से निकलने लगा था। इंतजार करूंगा मैं भी देखता हूँ कि कैसे करते हो तुम लोग शादी। ये सब कुछ झूठ है, दिखावा है।
रोशानी ने कभी मुझसे आगे बढ़ ही नहीं सकती। वो उसकी जानिब देखते हुए तंज करने से पास नहीं आया था, जबकि इस बार रोशानी ने पलट कर से देखा और उसके बार बार उसके दिल पर चोट करने से रोशानी को न जाने क्या सूझा कि उसके करीब आते बोली और इसे कोर्ट का एड्रेस बताया था। कल सुबह यहाँ जाना, तुम्हारी सामने आंखों के इससे शादी करोगी, फिर तुम मुझे रोक नहीं पाओगे और अपनी आंखों से मुझे किसी और का होते हुए देखोगे। वो एक जताती नजर उस पर डालकर ताबिश के साथ वहां से जा चुकी थी, जबकि वो पुलिस कर रह गया था। उसे अब भी पूरा यकीन था कि रुशानी किसी और से शादी कर ही नहीं सकती, क्योंकि वो अब तक उसके प्यार में पागल थी। मगर ये उसकी गम ख्याली थी जो कल बहुत अच्छे तरीके से दूर होने वाली थी। कि क्या कर दिया ताबिश तुमने, क्या कर दिया? हम कैसे उसके सामने शादी करेंगे? नकली शादी कौन करवाता है यहाँ? उसकी जानिब देखते हुए गुस्सा होते हुए बोली थी। गुस्से की रूह में तो वो बहक गई थी, तभी उसे 2-4 बातें सुनाई थी। मगर अब जब उसका गुस्सा ठंडा हुआ था तो इसे ताबिश पर भी ताव आ रहा था, जिसने रायता फैलाया था। अब मैंने क्या किया? वो मासूम बनते हुए आंखें फटफटाते बोला, जिस पर वो सब्र से हाथ हवा में ही मुट्ठी के तौर पर बंद करके रह गई थी। जैसे वो लोग कमरे में आते तो सोने के लिए लेट चुका था। जब वो बेड पर आते उसे एक झटके से नीचे गिरा गई थी, गद्दे पर। ये क्या तरीका है? एक तो मैंने आपकी मदद की है, ऊपर से आप मुझे ये सिला दे रही है। वो इसकी जानिब देखते हुए रो देने को था। तो और नहीं तो क्या? तुम्हें नहीं पता कि हमारी शादी नहीं हुई है? तुम किस हैसियत से मेरे साथ सो रहे हो बताओ? क्या शौहर हो मेरे? वो हाथ नचाते हुए बोली, जबकि वो उसका ये रूप देखकर जाने ताबिश के दिल में क्या गुदगुदी हुई थी। वो भी आप कल बन ही जाओगी, इसमें क्या बात है? उसकी जानिब देखते हुए बोला, जब वो उसे घूर कर रह गई थी, कि महज एक नकली शादी होगी, इसके अलावा और कुछ नहीं। उसे भावर करवाने वाले लहजे में बोली थी, जब वो सर खम करके रह गया था। आप कहूँगा हम सर आंखों पर। और अगले रोज ताबिश के साथ वो मैरिज ब्यूरो गई थी, जबकि अब वहां पहले से ही कबीर भी मौजूद था। आज उसने कबीर को भी अपने पास बुला लिया था, जबकि अबीरा को उसको आज दोबारा ताबिश के साथ देखकर वो ठटक गई थी। ये तो वही लड़का है जो उस दिन कह रहा था कि इससे शादी करने वाला है। तो क्या ये मुमकिन था? उसे बेयकीनी से उसे देखा, एक नजर कबीर को। कबीर, क्या ये लोग वाकई शादी करने लगे हैं? वो हैरत ज़दा सी उसकी जानिब देखते बोली, जब वो कहका लगा कर हंस दिया और तंज से, ये कैसे शादी कर सकती है किसी और से? ये महज एक दिखावा है और कुछ नहीं। ये बस मुझे जलाने के लिए लाई है यहाँ। और आज मैं इसकी खुशफहमी अच्छे से बाल्टी भर के पानी फेंकूंगा कि मैं इसे मूव ऑन कर चुका हूँ। मेरे पास अब तुम जो आ चुकी हो। वो उसकी गाल पर लब रखते हुए बोला, और ये मंजर उशाने ने अपनी कहर भरी निगाहों से देखा था। वो जो डगमगाते कदमों से सोच रही थी कि उसको ये कदम नहीं उठाना चाहिए। कबीर की ये हरकत उसके इरादों को और भी पुख्ता कर गई थी। इससे पहले कि वो साइन करती, उसने एहतियाती तौर पर ताबिश के कान में घुसते हुए पूछा था, ये सब नकली है ना? तुमने बात कर ली है ना उनसे? जिस पर वो सर इस बात में हिला गया था और अगली पल वो साइन कर चुकी थी और ताबिश ने भी साइन कर दिए थे और वो दोनों मियाँ बीवी बन चुके थे और निकाह के सर्टिफिकेट भी मिल चुके थे। जबकि कबीर ये सब हैरत ज़दा निगाहों से दिख रहा था। जैसे ही आसपास के लोगों में से किस किस का शोर उठा तो ताबिश ने आगे बढ़कर उसके माथे पर अपने लप रख दिए, जबकि वो सुन रही थी। ऐसा करने का तो नहीं सोचा था उसने। फिर ताबिश ने ऐसा क्यों किया? क्यों उसके करीब आया? वो कौन सी उसकी असल बीवी बन चुकी थी जो वो उसे छू रहा था? वो धड़कते दिल से यही सोच रही थी जब उसने अगली पल उसको खींच कर अपने नजदीक करीब किया और उसकी नाक से अपनी नाक टकराई और आगे खींचते हुए कबीर की जानिब ले आया। वो जो अभी तक सरसल से कदमों से आगे बढ़ रही थी, एकदम उसके कमर पर दबाव महसूस हुआ तो वो झटके से ताबिश की जानिब देखने लगी, जो कि कबीर की तरफ देखने का कह रहा था, जो फटी निगाहों से उसे देख रहा था। तुम ऐसा कैसे कर सकती हो रोशानी? वो एकदम चीख कर बोला, जब वो कान में उंगली फेर कर रह गई थी। क्यों? मैं क्यों नहीं ऐसा कर सकती? जब तुम मुझे धोखा दे सकते हो, मुझे तलाक दे सकते हो, मुझे बेस्टी के साथ मेरी शादी कर सकते हो, तो फिर मैं किसी और शख्स से शादी क्यों नहीं कर सकती जो तुमसे
1000 गुना बेहतर है, उस पर करारा वार करते हुए बोली, जबकि ताबिश उसके इस फायरिंग करने वाले अंदाज पर आईब्रो झुका कर रह गया। पहली बार उसकी बीवी ने उसकी तारीफ की थी, खुश होना तो बनता था। हाय दिले जालम, इतने प्यारे अंदाज में हमारी तारीफ ना करो। किस तारीफ के बदले मैं तुम्हें यहीं खड़े खड़े एक अनाम से नवाज दो। वो उसके होंठों को मायने ख़ैज़ी से देखते हुए बोला था, जब उसका चेहरा सुर्ख पड़ा था, जैसे किसी ने सुर्ख रंग छिड़क दिया हो, और वो उसे घूर कर रह गई थी और चलने का कहा था, जब एकदम कबीर ने उसकी कलाई थामी, चलो, और उसे झटके से अपने करीब किया था। और ये सब ताबिश से देखा नहीं गया था, और अगले ही पल उसके मुंह पर झांक कर रसीद कर गया था, खबरदार जो मेरी बीवी को हाथ लगाए, समझ रहा है ना तू? 2 फुट के फासले पर नजर आया कर, और जहां भी मेरी बीवी दिखे नजरें नीची करके सलाम झाड़ कर गुजर जाया कर, आई समझ? ये कहते हो वो रिशानी को उसके हाथों से छुड़वाते अपनी गोद में उठाते लेकर चला गया था और गाड़ी में बिठाया था, जबकि कबीर अपना तन बदन जलते हुए महसूस कर रहा था। उसको यकीन नहीं आ रहा था कि कैसे कोई और शख्स उसकी साबका बीवी को अपनी बाहों में उठाकर उसकी आंखों के सामने लेकर चला गया। वो भी वो औरत जिसे वो छोड़ चुका था, वो औरत जो समझ रहा था कि वो किसी काम के लायक नहीं है, ना सिर्फ आज एक मशहूर वुमेन बन चुकी थी, बल्कि किसी और से शादी भी कर चुकी थी। उसकी आंखों के सामने और वो खड़ा देखता रह गया, और उसके लिए ये बेयकीनी सी बेयकीनी थी। वो पैर पटक कर रह गया था। ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा, उन दोनों को खुश नहीं रहने दूंगा। वो अपने बालों को दबोचते हुए बोला, जबकि अबीरा एक नजर उसको देख कर रह गई थी। कबीर, तुम क्यों चल रहे हो? तुमने खुद अपनी मर्जी से मुझसे शादी की थी ना, तो फिर अभी ये जलन किस बात की है? अबीरा को जी भर के ताव आने लगा। इतनी मुश्किल से उसने कबीर को छीना था, अब वो दोबारा उसको रुशाने की जानिब राग़िब होते कैसे देख सकती थी? तभी जलते कुर्ते कबीर से वो पूछने लगी थी, गुस्से से, जब उसका हाथ झटक के रह गया था। खामोश रहो तुम, क्या कहा था तुमने? क्यों किसी काम की नहीं है? उसे कुछ नहीं कहा था, और यहाँ वो बिजनेस वूमेन बनकर अवार्ड भी हासिल कर चुकी है, ना सिर्फ फेमस कंपनी से डील भी हासिल कर चुकी है, और हम क्या करते रह गए? खाली हाथ रह गए ना। वो उसकी जानिब देखते हुए दहाड़ा था, जब उसे बेयकीनी से देखते हुए रह गई थी। आज तक कबीर ने उसे ऊंची आवाज में बात नहीं की थी, और आज उसके तेवर ही बदल गए अपनी साबका बीवी को देखते ही। कबीर, कूल डाउन, क्या हो गया है? इतना गुस्सा क्यों हो रहे हो? शादी तो हो गई है ना उसकी, लेकिन शायद तुम ये बोल रहे हो कि उन्होंने शादी हमारे सामने की है, और मुझे नहीं लगता कि रुशाने ने घर वालों को बताया होगा। मुझे लगता है तुम्हें सिचुएशन से फ़ायदा उठाना चाहिए, हमें पाकिस्तान जाना चाहिए और इनकी पोल खोलनी चाहिए। घर जाकर क्या कहते हो? वो उसकी जानिब देखते हुए अयार लहजे में बोली थी, जबकि उसकी बात सुनते कबीर होश में आया था। हाँ, ऐसा ही होगा, इसे घर में किसी को नहीं बताया होगा, वरना दादा जान कैसे इजाज़त देते थे उसे? तुम मुझे पसंद करते हैं अभी तक, तभी तो उन्होंने अपने घर के दरवाजे मेरे लिए खुले छोड़ दिए हैं। रुशानी को तो मैंने कभी खुश नहीं रहने दूंगा ना। आखिर इसकी हिम्मत कैसे हुई मेरे छोड़ने के बाद किसी और से शादी करने की? उसको तो मेरे नाम पर वैसे ही बैठे रहना चाहिए था सारी जिंदगी। वो ऐसे कैसे कर सकती है? वो खपती इंसान अभी भी अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था, और रुशानी को ही कसूरवार ठहरा रहा था। दूसरी तरफ वो वहां से अपनी एक और डील क्लोज करने के लिए चले गए थे, और वहां से रात को होटल में आते आते रात हो चुकी थी, जबकि वो अंदर बेड पर डरते हुए हंसते हुए बोली थी कि आज पहली बार इतना पुरसुकून महसूस कर रही हूँ। ऐसा लग रहा है कि दिल के अंदर तक तस्कीन पड़ गई है। उस शख्स से अब मेरी जान हमेशा हमेशा के लिए छूट चुकी है। ना सिर्फ छूट चुकी है, बल्कि मैंने उससे बदला भी ले चुका। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। उसने उठते हुए गला खनकार कर ताबिश को कहा, जो कि जमीन को अपने पाँव से खरचते हुए उसकी तरफ देखने से गुरेज कर रहा था, जबकि वो मुशकूक नजरों से अब उसकी जानिब देखने लगी। तुम कुछ बोल क्यों नहीं रही? मीटिंग में भी चुप चुप थे, खैरियत है ना? वो उसकी जानिब देखते हुए बोली, जब वो गला खनकारते हुए लफ्जों को तलाशने लगा। कुछ बताना चाहता हूँ आपको। हाँ बताओ ना। उसकी जानिब देखते हुए तसल्ली अमीज लहजे में बोली, जबकि वो ये नहीं जानती थी कि अगले ही पल वो उसकी सांसों तक सीने में अटका देने वाला है। वो जो हमने शादी की थी ना आज, हाँ तो
وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، وہ نقلی شادی تھی نا؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے تسلی سے بولی، جبکہ وہ نفی میں سر ہلا کے رکھے۔ کیا مطلب؟ کیا کہنا چاہ رہے ہو تم؟ وہ ناسمجھی سے بولی، وہ شادی نقلی نہیں تھی، اصلی تھی۔ کیا؟ وہ ایک دم زور سے کہہ کر بولی، اور اس کو بالکل بھی یقین نہ آیا کہ تابش نے یہ کیا کہا ہے۔ اور اگلے ہی پل وہ دہاڑی، تم مطلب وہ نقلی شادی نہیں تھی؟ کیا تم نے ان سے بات نہیں کی تھی؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے کڑے تیور سے پوچھنے لگی، کی تھی نا، لیکن انہوں نے کہا کہ نقلی شادی کا رواج نہیں ہے اور یہاں اصلی ہی شادی ہو سکتی ہے۔ اور تب کبیر بھی سامنے کھڑا تھا، میں منع بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اگر میں آپ کو بتا دیتا تو آپ انکار کر دیتی، اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ بدلہ لینے کا اتنا اچھا موقع تھا، کیسے آرام سے جانے دیتا؟ اس کو جلانا بلانا بنانا بھی تو تھا نا، اس لیے میں نے شادی کے پیپر پر ہی دستخط کروا دیے، اور آپ نے بھی جس پیپرز پر دستخط کیے وہ اصلی ہی تھے۔ کیا مطلب ہے؟ آپ کیا کہنا چاہتے ہو؟ وہ سر تھامتے ہوئے بیڈ پر بیٹھتے اس کی جانب کھوئی سی کیفیت میں پوچھنے لگی، یہی کہ جو دستخط میں نے کیے وہ بھی اصلی تھے، اور جو آپ نے کیے وہ بھی اصلی تھے، اور ہم دونوں میاں بیوی ہیں۔ وہ اس کے سر پر دھماکہ کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ شاکی انداز میں اسے دیکھنے لگی، ایسے جیسے بہری اور گونگی ہو گئی ہو، اور اسے سمجھ ہی نہیں آ رہا تھا کہ وہ تابش کو کیا کہے۔ وہ ایک دم سے سر تھام کر آ گئی تھی اور اس کو ایسے دیکھنے لگی جیسے اس نے کتنا بڑا گناہ کر دیا ہو۔ تمہیں اندازہ بھی ہے تم نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے قریب آتے ہوئے کھا جانے والی نظروں سے اسے دیکھتے ہوئے بولی، جبکہ وہ منمنا کر رہ گیا تھا، چل اب سوتے ہیں، اور کیا کرنا ہے؟ وہ بیڈ پر ڈھیر ہوتے ہوئے بولا، جو آنکھیں بڑی کی اسے دیکھنے لگی، کیا مطلب؟ اٹھو یہاں سے، نیچے سو۔ ارے ایسے کیسے؟ اب آپ میری بیوی ہیں، آپ بول رہی ہیں کیا ہماری فاسٹ ویڈنگ نائٹ ہے؟ کیا کہا تم نے؟ وہ چیخی، اور اگلی پل اسے دبوچتے بیڈ پر وہ ڈھیر کر چکا تھا۔ یہ کہا کہ آج ہماری ویڈنگ نائٹ ہے، ہم ساتھ سوئیں گے۔ یہ کہتے اسے اپنی آغوش میں بھرتے سونے کے لیے لیٹ چکا تھا، اور اس نے نہایت تگودت سے اسے چھوٹنے کی کوشش کی، مگر وہ سانڈ تھا کہ ہٹنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ صبح جب آنکھ کھلی تو اس کو اپنے اوپر پایا تو گہرا سانس بھر کے رکھی اور اسے ہٹانے کی کوشش کی، جو وہ اگلے پل اس کے لبوں پر قبضہ جما گیا تھا اور اس کی سینے پر مکے مارنے لگی۔ کیا کر رہے ہو تم؟ وہ اسے غصے سے گھورتے ہوئے بولی، آپ کے لبوں کا جام پی رہا ہوں، اور کیا کر رہا ہوں؟ اب آپ میری بیوی ہیں، اتنا تو کر ہی سکتا ہو نا؟ وہ معصوم بنتے ہوئے بولا، جب وہ اپنا خون جلا کر آ گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں وہ دونوں تیار ہو کر واپس جانے کے لیے نکل چکے تھے، اور جیسے ہی ان لوگوں نے پاکستان کی سرزمین پر قدم رکھا اس کا فون بجنے لگا۔ اس کو گھر فوری طور پر بلایا جا رہا تھا، نہ صرف اس کو بلکہ تابش کو بھی۔ وہ فون کال کاٹ کر پریشانی سے اس کی جانب دیکھنے لگی تھی۔ آخر ان سب کو تمہارے بارے میں کیسے پتا چلا؟ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولی، آپ کا ایک عدد سائیکو کزن مجھے لگتا ہے ہم سے پہلے ہی پہنچ چکا ہے، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ ہی چل رہا ہوں آپ کے گھر۔ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے بولا تھا، اور وہ تیزی سے نفی میں سر ہلا گئی۔ میں اس معاملے میں تمہیں نہیں گھسیٹنا چاہتی، تم بے قصور ہو، تمہیں نہیں معلوم کہ میرے گھر والے کتنے غصے والے ہیں، تمہیں کچھ کرا دیا تو؟ وہ ایک دم ڈرتے ہوئے بولی، جب وہ شریر لہجے میں اس کے قریب بھر کر اس کے لبوں پر جھکا، کیا میرے لیے پریشان ہو رہی ہے میری بیوی؟ اس کی گردن پر کس کرتے ہوئے بولا، جبکہ وہ ایک دم پیچھے ہوئی تھی اور خجل ہوتے نفی میں سر ہلا کر گاڑی میں بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں وہ لوگ گھر پہنچ چکے تھے جب دادا جان کی پاٹ دار آواز نے اس کا خون خشک کر دیا تھا۔ کہاں سے آ رہی ہو تم لڑکی، اور کون ہے یہ لڑکا تمہارے ساتھ؟ وہ اس کی جانب دیکھتے ہوئے غصے سے لاٹھی زمین پر ٹیکتے ہوئے بولے تھے، جب وہ اس کو اپنی باہوں میں بھرتے ایک دم سے ان کے آگے آیا تھا، یہ میری بیوی ہے روشانے، اور میں ہوں تابش۔ آپ کہیے کیا کہنا چاہتے ہیں آپ لوگ؟ وہ ان کی جانب دیکھتے ہوئے بولا، جب دادا جان اس لڑکے کو گھور کر رہ گئے تھے جو سب کے سامنے دھڑلے سے اسے اپنی بیوی کہہ رہا تھا۔ دیکھا آپ نے دادا جان، دیکھا یہ تیور ہے اس لڑکے کو پسند کیا ہے آپ کی پوتی نے۔ کبیر پیچھے سے ٹوکتے ہوئے بولا تھا جب وہ اسے گھور کر رہ گیا تھا، لگتا ہے وہاں کھائی ہوئی مار تمہارے لیے کافی نہیں تھی لکھٹو، جو ادھر بھی آ کر زبان چلا رہے ہو۔ اپنے ہاتھ کی جوہر دکھاؤں دوبارہ؟ اپنی مٹھیاں کستے ہوئے بولا،
जब वो एकदम दादा जान के पीछे हुआ था, तुमने अपनी मर्जी से फैसला किया लड़की, या फिर लड़के ने तुम्हें वर्ड लाया? वो ताबिश को ऊपर से नीचे तक देखते और शानी ने सवाल करते हुए बोले थे। जब वो आगे आई थी, दादा जान, ये मेरा खुद का इंतखाब है, मैंने खुद ताबिश को चूज किया। वो आगे आते हुए ताबिश का हाथ थामते हुए बोली थी। जब वो मुस्कुराती निगाहों से उसे देखने लगा, दादा जान, आप इस निकाह को नहीं मान सकते। कबीर भी आगे आया था। जब अगले पल रोशानी ने उसके मुंह पर एक दो नहीं 3 थप्पड़ बरसाती चले गई। तुम होते कौन हो, ये बोलने वाले गलीज इंसान? तुम मुझे छोड़ने का सबब बने। एक तो तुमने मुझे धोखा दिया और मेरी बेस्टी से शादी की, ऊपर से बकवास करते हो। तो अब तुम्हारी औकात नहीं है कि हमारे दरमियान में बोल सको। दादा जान, अगर आप चाहते हैं कि मैं खुश हूं और इस सब धोखे को माफ कर दो, तो मुझे मेरी जिंदगी ताबिश के साथ गुजारने दे। वो तनकर खड़ी होती हुई बोली। जब दादा जान उसे देख कर रह गए थे, क्या तो वो ठीक रही थी, और वो धोखा उसी के घर वालों ने दिया था। फिर वो कौन होते थे उसे रोकने वाले? लड़के, तुम मेरी बेटी को खुश रखोगे ना? उसकी जानिब देखते हुए बोले। जब ताबिश पूरी यकीन लहजे में उन्हें देखते आगे आया था। क्यों नहीं, जरूर रखूंगा। आपकी पोती अब मेरा कुल सरमाया है। वो उनकी जानिब देखते हुए बोला था और उसे अपनी बाहों में भर लिया था। अगर आप सबका मिलना मिलाना हो गया हो तो अपनी बीवी को घर ले जाओ सासू माँ। वो मासूम बनते हुए आंखें पटपटाते हुए बोला। तब रोशानी की माँ ने हंसते हुए खुशी से सर इस बात में हिला दिया था, जबकि कबीर पीछे चिल्लाते रह गया था और उसे लेकर निकलता चला गया था। छोड़ो मुझे, बेशरम इंसान, तुम्हें शर्म नहीं आती? रुखसती तो होने दो। वो उसकी जानिब देखते हुए बोली थी। ये रुखसती नहीं तो और क्या है? वो दोबारा करवा लेंगे, वलीमे की सूरत ठीक है ना? ये कहते हुए उसे अपने घर लेकर चला गया था। रात को वो उसके करीब आते से अपना तमाम हक वसूल कर गया था और उसकी आंखों पर लपकते उसका सर अपने सीने पर रख लिया था। तुम पास हो तो सारी जिंदगी हसीन है, तुम पास नहीं तो और कुछ भी नहीं। उसकी नाक से नाक टकराते हुए बोला। तुम्हारा शुक्रिया ताबिश, अगर तुम मेरी जिंदगी में ना आते तो मेरी जिंदगी हमेशा बेरंग सी रहती। उसकी जानिब देखते हुए बोली। जब उसकी बात उसके लबों से उचक गया था। जिंदगी हसीन हो गई थी जो वो दोनों एक दूसरे के संग थे।